اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تر تعریفیں، تمام صفتیں، تمام تر ثنا اس ذات کے لیے جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رحمت سے کائنات وجود میں آئی. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کروں گا. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میں گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر چھٹے آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. موسیٰ تو ایک تھے، 3 جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کیسے دکھائی دیے، اور بھی تفصیلات تھیں. براق کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باندھا، آیا تو براق تھا خدمت کے لیے، براق نے بھاگنا تو نہیں تھا، باندھا کیوں جا رہا ہے. یہ ساری تفصیلات عرض کرنا تھی. لیکن 6 مارچ کو ایک درندہ صفت باپ نے اپنی لخت جگر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تو میرے موضوع کا رخ بدل گیا. مختصر وقت میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین سناؤں گا جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی فضیلت اور اہمیت ارشاد فرمائی. فطرت اچھی ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اگر اس کی فطرت بری ہے لوگ اس سے نقصان اٹھائیں گے. جیسے اس چھوٹی سی کلی کو، اس پھول کو مسل کے رکھ دیا اس ظالم نے. آج کا ظلم و ستم اس ظلم و ستم سے کہیں بڑھ کر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آج بھی وہ جگہ حرم پاک کے پاس، حرم پاک کے قرب میں موجود ہے. چاروں اطراف میں عمارتیں اور دکانیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ جگہ قبرستان ہے جہاں پر بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ ایک تو وہ واقعہ ہے نا کہ ایک بندے نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر کے اوپر اس نے پتھر رکھ کر مٹی ڈال دی اور بیٹی منتیں کرتی رہی، والد نے اسے نہ چھوڑا، وہ واقعہ. یہ دوسرا واقعہ ہے. یہ صحابی یہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچی کو میں زندہ درگور کرنے والا تھا، ننہال والے آڑے آ گئے، میں نے بچی کو زندہ دفن تو نہ کیا، بڑی ہو گئی، میرے ساتھ مانوس ہوئی، میں اسے لے جا رہا تھا، راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کنویں میں اس بچی کو دھکا دے دیا. جو آخری آواز میرے کانوں میں میری بچی کی آئی، ہائے ابا، ہائے ابا کہتی ہوئی کنویں کی گہرائیوں میں چلی گئی. لیکن یا رسول اللہ، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. روزانہ خواب میں آ کر مجھے کہتی ہے رسول اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کا انصاف ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا تیرے گریبان ہوگا، تو نے میرے ساتھ ظلم کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. آپ نے فرمایا، ظالم، تو نے اس طرح ظلم کیا، تجھے ترس نہ آیا؟ وہ تو پیار کرنے کے قابل ہے جب معاشرہ یوں ظلم و ستم کر رہا تھا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کا ایک جملہ ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر
उस मुआशरे में ये भी करके दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। आपकी एक बेटी थी हज़रत ज़ैनब की, उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। सहाबा इंतज़ार में है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाएं। इतने में क्या देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के ऊपर उमामा बैठी हुई है जो आपकी नवासी है। और बेटियों से नफ़रत करने वालों, मुआशिरे को आपने पैगाम दिया, इधर आओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू कराई। नमाज में उसको एक तरफ नहीं बिठाया, कंधे पर वैसे ही बैठी रही। जब आप रुकू में गए तो आपने उसे उतार कर बिठा दिया। एक दफ़ा हो गया। अगली रकात में जब आप जाने लगे तो अगली रकात में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमामा को दोबारा कंधे पर बिठा दिया और उस कौम को एक सबक इरशाद फरमाया, बेटियां प्यार करने के काबिल होती हैं, बेटियों को दफन नहीं किया जाता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तकवीर में इरशाद फरमाया, व इज़ल मऊदतु सुइलत, क़यामत के दिन होना तो ये चाहिए जिसने जुल्म किया है, जिसने जिल्लत की इंतहा कर दी है, होना तो ये चाहिए था कि इस जालिम से पूछा जाता, तूने इस बच्ची को क्यों तुमने जिंदा दरगोर किया, क्यों कत्ले नाहक किया, होना तो ये चाहिए था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ इस कदर देखना पसंद नहीं फरमाएंगे। व इज़ल मऊदतु सुइलत, उस बच्ची को खड़ा किया जाएगा, उस बच्ची से सवाल किया जाएगा, ऐ जिंदा दरगोर की हुई, जिंदा तुम्हें मट्टी में दफन कर दिया गया, बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, बता तेरा जुर्म क्या था, बता तेरा कसूर क्या था, तुझे जिंदा क्यों दफन किया गया, किस जुर्म की तुझे सज़ा दी गई। क्या जुर्म सिर्फ यही था कि तुझे अल्लाह ने बेटी बना के दुनिया में भेजा था, बेटी होने की तुझे ये सज़ा दी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और बेटी तो खुशखबरी है, बेटी तो तुम्हें अल्लाह ने गिफ्ट की है, बेटे हूँ या बेटियाँ हूँ। फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, यहबु हिबा करना, हिबा गिफ्ट को कहा जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे अल्लाह चाहता है बेटियों से नवाज देता है, बेटियां गिफ्ट में दे देता है। यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे अल्लाह चाहते हैं बेटे अता फरमा देते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, पहले इरशाद फरमाया जिसे चाहते हैं सिर्फ बेटे, बेटी कोई नहीं है, जिसे चाहते हैं सिर्फ बेटियां, बेटे कोई नहीं। और औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसे अल्लाह चाहते हैं बेटियां और बेटे दोनों अता फरमा देते हैं। और फिर आगे इरशाद फरमाया यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और रब की ज़ात तो उसकी शान तो ये है फ़आलुल लिमा युरीद, जैसे चाहे, जो चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे कर गुजरे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे तो अपने महबूब पैगंबर को 3 बेटे अता फरमा कर वापस ले ले, सिर्फ बेटियां दुनिया में रहने दे। चाहे तो याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमा दे, रब से कोई पूछने वाला नहीं है। फरमाया यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहे बांझ कर दे, एक भी औलाद ना अता करे, सारी ज़िंदगी मांगते रहो। आओ सूरह आल इमरान में ले चलता हूँ। हज़रत इमरान की बीवी इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। इमरान की बीवी नज़र मानती हैं, मौला जो मेरे हमल में है, जो मेरे पेट में है, मैं तेरी बारगाह में वक्फ़ करना चाहती हूँ। नज़र तो मैं नज़र मानती हूँ। नज़र किससे मांगनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह से। मन नज़र लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की नज़र मानी उसने शिरक किया। मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने शिरक किया। नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन, हर काम से उसे आज़ाद करके तेरी राह में वक्फ़ कर दूँगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी,
میری اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تو میری دعاؤں کو سننے والا ہے، میرے حالات کو جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب پیدا ہوئی، وضعتها انسا، کہنے لگی اللہ یہ تو بیٹا نہیں ہوا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انسا واللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں کہ اسے بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھیں، اللہ میں نے تو سمجھا تھا بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، پھر بھی تیری بارگاہ میں وقف کرتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے بہترین انداز میں اس کے اس صدقے کو قبول فرما لیا۔ حضرت مریم کفلہا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جب بیت المقدس میں حضرت مریم کے پاس آتے ہیں، خالو لگتے ہیں حضرت مریم کے، جب یہ آتے ہیں وہاں پر وجد عندها رزقا، جب اللہ کے لیے کوئی چیز آپ وقف کر دیتے ہو پھر اللہ انعامات کی بارش برسا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا زکریا علیہ السلام جب مریم کے پاس آتے ہیں وجد عندها رزقا، بے موسم پھل، بے موسم رزق، انا لکی ھذا، یا مریم اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آیا، یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یار میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں بے شک، جو رب مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کرتا ہے وہ زکریا کو بغیر جوانی کو اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ بغیر اسباب کے جو اللہ مریم کو پھل دے سکتا ہے بے موسم، وہ زکریا کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ فوراً رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما، تو ہی میری پکار کو سننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں حضرت مریم کو قبول بھی فرمایا اور عزتیں اس قدر عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا محبوب سارے جہان والوں کے لیے رحمت، میں سارے جہان والوں کے لیے رب۔ اب مریم تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا اصطفیٰ کی و طہرہ کی، پاکیزہ کر دی گئی ہے، نساء العالمین، تمام جہان والوں عورتوں پر تجھے فضیلت دے دی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جنت میں میرا نکاح دو جنتی عورتوں سے فرما دیا، ایک کا نام مریم ہے، دوسری کا نام آسیہ ہے۔ اور مقام کہاں ملا؟ عرش کے نیچے مقام محمود میں، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں گی، یہ مقام ملا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ جسے چاہیں اولاد میں بیٹیاں عطا فرمائیں، جسے چاہیں بیٹے عطا فرمائیں۔ پھر حضرت مریم کو اللہ نے کیا نوازا؟ اللہ نے ایک جلیل القدر رسول ان کا بیٹا بنا دیا، اور بیٹا بھی ایسے نہیں، بیٹا بھی وہ ہے جو ماں کی صفائی میں، ماں کی عفت اور پاک دامنی پر 3 دن کی عمر میں بولتے ہیں۔ حضرت مریم جب اپنے بچے کو لے کر آتی ہیں، قوم پوچھتی ہے مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم نہ تیرا ابا ایسا تھا نہ تیری اماں ایسی تھی، نہ وہ بدکار تھے، تو یہ بچہ بغیر بن بیاہے کہاں سے لے آئی؟ مریم علیہ السلام، حضرت مریم اشارہ کرتی ہیں فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گود میں ہے ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لب ہلتے ہیں، آواز آتی ہے انی عبد اللہ،
आतानियल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया। बेटा अता फरमाया, वो जलीलुल क़द्र पैगम्बर बने। हज़रत राबिया बसरिया से किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि औरत जिस कदर वलिया बन जाए नबी तो नहीं बनती ना, नबी तो मर्द ही बनते हैं। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया औरत नबी बनती नहीं है, औरत नबी जनती है। औरत जब नबी जनती है, बेटा जितना भी ऊंचा हो जाए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अजमल, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि इशा की नमाज में मैं खड़ा हो जाऊं और फातिहा शुरू कर लूं और पीछे से मेरी अम्मा मुझे आवाज़ देती, या मोहम्मद, मैं अपनी नमाज छोड़कर अम्मा को जवाब देता, जी अम्मा। ये माँ की कदर है। और बेटी, यही माँ पहले बेटी हुआ करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने नक्शा खींचा उन काफिरों का, उन जालिमों का जिन्होंने बेटी पर जुल्म और तशद्दुद किया, जिंदा दरगोर किया। अल्लाह ने फरमाया, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब इन्हें बेटी की खुशखबरी दी जाती है, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, चेहरे काले स्याह हो जाते हैं। यतवारा मिनल कौमी मिन सू, अपनी कौम से सारा दिन छुपते फिरते हैं कि यार कौम को क्या जवाब दूंगा, कौम मुझे क्या कहेगी कि बेटी का बाप बन गया है। इस टेंशन में सारा दिन गुजरता है, इस परेशानी में होता है कि मेरे सामने दो ऑप्शन हैं, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, मैं इसको ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी के साथ बर्दाश्त कर लूँ या अम यदुस्सुहु फित तुराब, इसे मिट्टी के अंदर धरती में गाड़ दूँ। अला सा मा यहकुमून, अल्लाह फरमाते हैं बहुत ही बुरा फैसला करते हैं। अगर रिज़्क़ की वजह से परेशान हो, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, पहले हम इन्हें रिज़्क़ देते हैं, इनके वसीले से तुम्हें रिज़्क़ मिलता है। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गुर्बत अफलास के डर से, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल न करो। अल्लाह की देन है, अल्लाह देना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हो, क्यों कत्ल करते हो। अल्लाह ने फरमाया बुरा फैसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहुल उन्सा, अगर किसी को अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, फरमाया वलम युहिनहा, उसकी इसने इहानत नहीं की, इसको बात बात पर डांटा नहीं है, दिल से खुश होकर इसकी परवरिश की है। वलम यइदहा, इसको जिंदा दरगोर भी नहीं किया। वलम युसी वलदहु अलैहा, बेटों को इस पर तरजीह भी नहीं दी है। फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह इस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। कितना ही गुनाहगार क्यों नहीं है, बेटी इसे जन्नत में लेकर जाएगी। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कुन्ना लहुमा, इन दोनों वालिदैन के लिए हिर्ज़म मिनन नार, जहन्नम से एक आड़ और रुकावट बन जाएगी ये बेटियां, बेशक कितना ही गुनाहगार क्यों नहीं है। शर्त यह है कि सिर्फ शिरक ना किया हो, ये बेटियां इस वालिद को, वालिदा को जन्नत में लेकर जाएंगी। आज हमारे मुल्क में बस दुआ किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के साथ आफ़ियत वाला मामला फरमाए। अल्लाह ने क़यामत इसलिए बनाई है, छोटी सी फूल सी बच्ची को गोलियां मार दी जाती हैं और उस वालिद को रहम नहीं आता, तरस नहीं आता वालिदा के सामने, और गलती और कसूर से बच्ची का ये है कि वो बच्ची क्यों है, वो बेटी क्यों है। अल्लाह ने फरमाया बेटियां मैं पैदा करता हूँ, बेटे मैं अता करता हूँ, किसी को हक नहीं है कि गुर्बत की वजह से मारे, किसी को हक नहीं है। वो तो काफिर और मुशरिक थे, वो तो कुरान से दूर थे, अल्लाह के फरमान से दूर थे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दूर थे। आज कलमा गो भी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, नाम भी मुसलमानों वाला है, मुसलमानों के घरों में भी पैदा हुए हैं और जुल्म उनसे बड़ा कर रहे हैं।
اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیٹیوں سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔